लगातार मुख मुद्दे ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ बेअदबी की कोशिश की गई सी। सो कोई आईडी कार्ड और मोबाइल फोन फिलहाल उस तो बरामद नहीं होया। सो जिस तरह की घटना बीते दिन शाम को वापरी है, जिस तो बाद कई तरह के बड़े सवाल भी खड़े होंगे नजर आ रहे हैं, सब दे दिल झंझोड़े गए हैं। जिस तरह दी तस्वीर क्योंकि सीसीटीवी सामने आ चुकिया ने, बकायदा ये प्रूफ जोड़े ने सीसीटीवी तस्वीरों के राही सामने आ चुके हैं। सो बेअदबी की कोशिश मामले के बड़ा हूँ खुलासा होंदा हुआ नजर आया। करीब 6-7 घंटे ही दरबार साहिब के अंदर रहा मुलजम, जो जानकारी गृह मंत्री भी दे रहे सन और पुलिस कमिश्नर के वालों भी दी गई है। सो सवेरे करीब 11 बजे मुलजम आया सी और शाम को 6 बजे के करीब ये जी बेअदबी की कोशिश की गई है। सो जिस तो बाद जो कुछ होया वो वाकई ही डरावनियां तस्वीर सन। सो कोई आईडी कार्ड फिलहाल इस तो बरामद नहीं होया है और ना ही कोई शनाख्ती कार्ड बरामद होया, ना ही कोई मोबाइल फोन जो है उस शख्स के कोल नहीं सी। क्योंकि ये भी बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि अजकल के जमाने की गल की जाए तो अजिहा कोई शख्स नहीं है, बेशक वो गरीब होए अमीर होए, सब दे कोल मोबाइल हुंदा है, भावें छोटा होवे भावें वड्डा होवे। पर इस शख्स के कोल ना ही कोई आईडी कार्ड सी, ना ही कोई मोबाइल फोन सी। सो किते ना किते कई तरह के बड़े सवाल भी खड़े होंदे नजर आ रहे हैं। शनाख्त कोई नहीं हुई, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ आई कार्ड नहीं, ना ही ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। सो अपडेट लै लैंदे कि माहौल मौजूदा की है, कि कुछ तस्वीर सीधा चलते हैं अमृतसर। राजीव शर्मा ने साडे नाल ज़्यादा गलबात लई। राजीव, बीते दिन तो एक घटना जदों तो वापरी है तो वाकई ही संवेदनशील माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है। हाल ही की गल करिए तो की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? जी हाँ, बिल्कुल हर किसी के जहन दे विच ये सवाल सी कि इस शख्स जिस वल्लों ये घिनौनी हरकत की गई, मंदभागी जिहड़ी घटना नूं अंजाम दिता गया, तो वह कौन सी और उसके पिछे की मंशा सी। तो इसनूं लैके लगातार जिहड़े सवाल खड़े हो रहे सी और जो पंजाब के डिप्टी सीएम अते गृह विभाग जिन्हां दे कोल है मंत्री ने, तो उन्हां दे नाल जो गलबात की गई, उस तो इलावा अमृतसर पुलिस के जो कमिश्नर ने सुखचैन सिंह गिल, उन्होंने भी इक्को गल कही कि जिहड़ी ਹੁਣ तक की शुरुआती जांच है, जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज हरमंदर साहिब के अंदर परिक्रमा दे विच और आले दुआले का जो चौगिरदा है उत्थों जिहड़ी फुटेज हुण तक लई गई है, उस दे मुताबक ये गल सामने आई है कि करीब 6 घंटे वो शख्स जो है वो हरमंदर साहिब की परिक्रमा दे विच रहिंदा और शाम नूं करीब 6 वजे उस वल्लों इस मंदभागी जिहड़ी घटना है उसनूं अंजाम दिता जांदा। तां हुण पुलिस की जिहड़ी अगली कार्रवाई है उस दे मुताबक अमृतसर के रेलवे स्टेशन ते बस स्टैंड तो इलावा जो शहर दियां वो गलियां वो बाजार जिहड़े कि हरमंदर साहिब वाले पासे जांदे ने, उत्ते जिन्ने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ने उन्हां दी फुटेज चैक की जाएगी, ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार ये शख्स किस दिन अमृतसर पहुंचा सी, उस तो बाद ये कित्थे कित्थे रहा। तो ये भी गल सामने आई है कि जिहड़ी 11 बजे की गल कही जा रही कि 11 बजे के करीब वो अकाल तख्त साहिब के नेड़े उसनूं देखा गया, तो काफ़ी देर वो परिक्रमा दे विच ये भी गल सामने आई है कि वो सुता रहा उत्थे और शाम नूं वो जदों सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर दाखिल हुंदा है, तो जिथे संगत इंतजार करती है मत्था टेकण दे लई, नतमस्तक होने के लिए, तो ये शख्स मत्था टेकण की बजाय एक जिहड़ी उच्ची ग्रिल है उसनूं जंगले नूं पार करके सीधा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता उस दे अगे जो सिरी साहिब पई हुई सी उसनूं जाके चकदा है। तो 307 धारा इसे करके लगाई गई है कि ये उस सिरी साहिब यानी कि जिहड़ी किरपान सी उस दे नाल किसी नूं नुकसान भी पहुंचा सकता सी, पर बड़ी सूझ-बूझ दे नाल जिहड़े उत्थे सेवादार सी उन्हां वल्लों इसनूं काबू किया गया। तो हुण जिहड़ा सवाल हाले भी लगातार सामने आ चुकियां ने सीसीटीवी तस्वीरां दे राही कि
ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ यूपी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ यूपी ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ यूपी ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਜੀਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਸ਼-ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੇ ਗਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਅਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 4 ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ
ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11:40 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ जो भी है सारा कुछ ले। अच्छा, इसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है, चेहरा जो है वो क्लियर है, हमने सर्कुलेट किया है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी तो उसकी फर्दर डिटेल्स आपको तुरंत बताई जाएगी। नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, जब तक नहीं वो शक्ल से सीम्स टू बी नॉन पंजाबी, बट अभी तुरंत क्लियर नहीं है। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, किसी तरह की बात नहीं की है। अभी करवाएंगे पोस्टमार्टम, हमारी कोशिश है आज हो जाए, उसमें हम विसरा भी भेजेंगे, उसकी डिटेल्स हमें पता चलेंगी, कहीं कोई नशा किया या कुछ और ऐसी बात हो तो वो सारे जैसे ही कुछ फैक्ट्स इमर्ज होंगे, आई थिंक इसमें 1-2 दिन लगेंगे हमें, तो तुरंत हम आपको अभी सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो आइडेंटिफिकेशन पे है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी फिर फर्दर डिटेल्स आपसे शेयर की जाएगी।